இந்த பழைய ஏற்பாடில் கிடைக்காத ஒரு சில ஆசீர்வாதங்கள் புதிய ஏற்பாடில் ஆண்டவர் கொடுக்கறது. பழைய ஏற்பாடில் ஆண்டவர் கொடுக்கப்படும் ஆசீர்வாதத்தை பற்றி பழைய ஏற்பாடில் சொல்லியிருக்கு. சக்கரியா இறைவாக்கினர் புஸ்தகம், சக்கரியா இறைவாக்கினர் புஸ்தகம் 8ஆம் அதிகாரம் 23. பழைய ஏற்பாடில் படைகளின் ஆண்டவர் கூறுவது இதுவே: அந்நாட்களில் ஒவ்வொரு மொழி பேசும் வேற்றினத்தாரிலும் 10 பேர் மேலுடையை பற்றி கொண்டு, கடவுள் உங்களோடு இருக்கின்றார் என்று நாங்கள் கேள்விப்பட்டதால் நாங்களும் உங்களோடு வருகிறோம் என்பார்கள். பழைய ஏற்பாடில் எல்லா ஆசீர்வாதവും ஆண்டவர் இஸ்ராயேல் மக்கள் வழிதானே ஊற்றியது. ஆனால் கிடைக்கப்போன ஆசீர்வாதத்தை பற்றி ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கிறாரு. ஒரு யூதருடைய ஆடையில் பிடிச்சிட்டு 10 பேர் பிடிச்சிட்டு, உங்களோட கூட ஆண்டவர் இறுக்கி வந்து எங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கிறது, ஆனால் நாங்கள் உன்னோட கூட வரட்டும். ഇപ്പോഴും அப்படிதானே ஒரு சின்ன அரசு അവരുടെ കൂടെ ആണ്ടവർ ഇരിക്കാറ്. നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന മൊബൈല് യൂതർ കണ്ടുപിടിച്ചത്. இந்த பெரிய பெரிய ஆசீர்வாதங்கள். இங்கே தமிழகத்தை தண்ணிக்கு വലിய கஷ்டம். ஆனால் இந்த வாயுவில் நிறைய தண்ணி இருக்குது. அந்த தண்ணீராக்கி எடுக்கிறதுக்கு அவருக்கு தெரியும். ஆனால் யார் உங்களுக்கு எதிராக வருமோ அவனை நான் சபிக்கும், ஆர் உன்னை ஆசீர்வதிக்குமோ அவனை நான், ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கிறது. அதானே இந்த ചുറ്റുമുള്ള മുസ്ലിങ്ങളെല്ലാം ഇവളത് മുയற்சி എടുത്തിട്ട് ഒന്നുമേ பண்ண முடியாது. ஆண்டவர் அவரோட கூட இருக்கிறார். ஆனால் இந்த ஆசீர்வாதம் எனக்கு கிடைச்சா, என்னை பார்த்துட்டு மீதி உள்ள பக்கத்தில் உள்ள ஹிந்துக்கள், முஸ்லீம்கள், ஆண்டவரில் நம்பிக்கை இல்லாதவர் என்னை பார்த்துட்டு, என்னப்பா இவ்வளவு சந்தோஷமாயிட்டிരിക്കണത്, ஏன் இவ்வளவு சந்தோஷத்தின் காரணம் എന്ന് കേട്ടിരിക്കുക? അമ്മ കേട്ടിരിക്കുക? என்னம்மா உன்னை பார்த்துட்டு இறந்து போன வீட்டில் ஆளுகள் அமர்ந்து கொள்ள மாதிரி இருக்கிறது എന്ന് நிறைய கேட்டிருக்கு. ஆனால் எவ்வளவு சந்தோஷம் எப்படி இருந்து கிடைச்சதுன்னு யாராவது கேட்டிருக்கியா? அப்படி கேட்டவர் கை தூக்கிப்படி. உங்களோட சந்தோஷம் பார்த்துட்டு நல்லா இருக்கு, ஏன் இப்படி சந்தோஷமாயிட்டு இருக்கிறது? அதே மாதிரி யாராவது உங்களோட கேட்டச்சா? എന്നാൽ അതേ മാതിരി ഒരു സന്തോഷം ഇരിക്ക്. അതേ പറ്റി യോവാൻ നற்செய்தி 16:22 ആണ്ടവർ ചൊല്ലിയിരിക്കും. யோவான் 16:22. இப்போது நீங்களும் துயருறுகிறீர்கள், ஆனால் நான் உங்களை மீண்டும் காணும்போது உங்கள் உள்ளம் மகிழ்ச்சி அடையும். உங்கள் மகிழ்ச்சியை யாரும் உங்களிடமிருந்து நீக்கிவிட முடியாது. என்ன പഠിച്ചു ഒന്ന് പുരിഞ്ഞാ? ഞാൻ ആരാണ്? ഞാൻ യേശു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് വന്ന് ഉങ്ങളെ സന്ധിക്കുമ്പോൾ എന്നാ ആകും? ഉങ്ങളുടെ തുമ്പങ്ങളെല്ലാം വിട്ടുപോകും. അപ്പോൾ തുമ്പങ്ങളെല്ലാം വിട്ടുപോയിട്ട് உங்களுக்கு ഒരു அமைதியும் சந்தோஷവും கிடைக்கும். ആർക്കും അത് എടുത്തു കളയ முடியாது. இந்த போட்டையில் ஜெபம் தொடங்கியപ്പോൾ ഫാദർ ജോർജ് പനക്കിൽ ഞാൻ എങ്ങൾക്കൊരു ബുള്ളറ്റ് മോട്ടോർ ബൈക്ക് ഇരുന്നത്. அது நான் ஓட்டுறவர். ஆனால் பின்னாடி ஜோர்ஜ் பனிக்கல் சாமியார் இவ்வளோ ஹைட்டு தானே, അവരെ പിന്നാടി വെച്ചിട്ട് പക്കത്തിലുള്ള എല്ലാ പങ്കിലും പോയി മഴക്കാലത്ത് മെയ് വന്നാൽ പോപ്പുലർ മിഷൻ ധ്യാനം മുടിഞ്ഞിരിക്കുക. മഴക്കാലം വന്നാൽ ധ്യാനം നടത്താൻ മുടിയാതെ. ஆனால் ഞങ്ങൾ മഴക്കാലത്തിൽ പോട്ടയുടെ ചുറ്റുമുള്ള പങ്കിൽ പോയി ധ്യാനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. ഇതേമാതിരി ഉങ്ങളുടെ മാതിരി 100 പേര്, 80 പേര്, 120 മക്കൾ അതേമാതിരി വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്.
ஆனால் 5 നാൾ ധ്യാനം മുടിഞ്ഞിട്ട് ആരാധനാ നേരത്തിൽ ഇവളത് എന്നാ നല്ല വെയിറ്റുള്ള ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു വാല് വരെ ഉളുந்து കീഴെ പോച്ച്. நான் இதே மாதிரி ஆரோக்கியமுள்ள ஒரு உளுந்து கீழே வேணும்னு பார்க்கவே கிடையாது. என்னன்னு எனக்கு தெரியாது. ஆனால் நான் அவனை கவனிச்சில்ல. கொஞ்சம் முடிஞ்சிட்டு அவன் தனியே எழுந்து வந்தான். அப்போ நான் கேட்டது, என்னாச்சு, என்ன உளுந்து வீணது? அப்போ அவர் சொன்னது என்னன்னு தெரியுமா? 9 டன் உள்ள ലോറി ഓട്ടുന്നവർ தானே நான். അതിലും പെരിയ ഒരു ഭാരം എൻ്റെ ഉള്ളാൽ ഇരുന്നത് അതിൻ്റെ നേരത്തിൽ വിട്ടുപോച്ച് ഞാനിങ്ങനെ ലൈറ്റായിപ്പോയി. ഞാനൊരു വാലിബസ്വാമി, 31 വയസ്സ്. ഞാനിതൊന്നും பார்த்துട്ടില്ല. മുതലേ ആണ്ടവര് ഒരു വേല പണ്ണണ വണ്ടി ഓട്ടണ ഒരു ഡ്രൈവറെ തൊട്ട് അവൻ്റെ இதயത്തിലെ ഭാരമെല്ലാം മാറ്റിവിട്ടു. യേശു ആണ്ടവർ കൂറിയിരിക്കരുത്, சுமை சுமக்கவரெல்லாம் என்னிடம் வா. வந்தால் மட்டும் சரியாது, நிறைய பேர் வருது ஆண்டவரே ஆண்டவனுடைய இதே மாதிரி வந்து போகிறது. ഞാൻ കറ്റുകൊടുത്ത കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കും. അതിന് ബിബിലിയം പഠിക്കണം. ബിബിലിയം പഠിക്കാതെ ശരി വരാതെ. ബിബിലിയം പഠിക്കണം, തൂയാവിയാൽ നിറയണം. ஆனால் உன்னோட உள்ளில் ஆண்டவர் ஆவியாயிருக்கிறார். ஆனால் உன்னோட உள்ளில் ஆண்டவருடைய ரூபத்தில் படைத்து வச்ச ஆவி இருக்குது. அந்த ஆவிக்குள்ளிലേക്ക് கடவுள் வந்து தங்கிയിട്ട് அந்த உள்ளாലെ ഉള്ളിൽ തങ്ങിയിരിക്കുന്ന പിതാസുതൻ തൂയ ആവിയായ കടവുളിൽ അതിൽ തന്തയായ കടവുൾ ഉന്നെ പടൈത്തത്. യേശു ആണ്ടവർ ഉനക്ക് സിൽവയിൽ അറയപ്പെട്ടവർ രക്തം ചിന്തി ഉനക്ക് മീட்பு കൊടുത്തത്. ഇപ്പോൾ തൂയ ആവിയുടെ സമയം. ஆனால் ഉൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നും തൂയ ആവി വന്ന് ഉന്നെ ഉടമ്പും ഉന്നുടെ ആത്മാവും ഉടമ്പും ആത്മാവും உள்ளாലെ ആവി ഇരിക്ക്. அந்த ஆவியோடு ചേർന്ന് உங்களோட இப்போ பேசிக்கொண்டிருக்கிறது யாரான்னு தெரியுமா? என்னோட உடம்பு ஒரு மீடியம் மட்டும்தானே. உங்களோட பேசுறது என்னுடைய ஆத்மா. ஆனால் யோஜனை பண்ணுறது ஆத்மாவு, அன்பு பண்ணுறது ஆத்மாவு, மீதி உள்ளவரை வெறுக்கிறது அதுவும் ஆத்மாவு. ஆனால் முடிவெடுக்கிறது ஆத்മാവ്. ஆனால் ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നും ഉന്നുടെ ആവിക്കുള്ളിൽ തൂയാവി തങ്ങിയിരുന്നാൽ അങ്ങ് തങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആവി വന്ന് ഉന്നുടെ ഉടമ്പിൽ നിറയണം, ഉന്നുടെ ആത്മാവിൽ നിറയണം. അപ്പോൾ യു വിൽ ബി ഇൻ ഫുൾ കൺട്രോൾ ഓഫ് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ്. തൂയ ആവിയുടെ എന്നാൽ തൂയ ആവി ഉന്നെ പൂർണ്ണമായി ഏറ്റെടുത്ത് വഴി നടത്തും. അതേ വാഴ്ക്കയിലേക്ക് വരവേണ്ടിയിരിക്കെ നിറയെ പേർക്ക് അതേമാതിരി ഇനി ആയിട്ടില്ല. ആകെ മുടിയർക്ക് ഒരു അഴയിപ്പ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതേപ്പറ്റി യോവാൻ നற்செய்தி 7-ാം അധികാരം 37 എല്ലാവർക്കും തിരിയും. ദാഹമുള്ളവർ എന്നിടം വാ എന്ന് ചൊല്ലിയിരിക്കുന്നത്. ஆனால் 37 അല്ല 38 പഠിക്കണം. மைக்கு ഇവിടെ ഒഫീഷ്യൽ റീഡർ ഇരിക്കുക. എന്നാ അത് മൈക്ക് ഓൺ பண்ண 7:38 போல் അവരുടെ ഉള്ളത്തിലിരുന്ന് അതായത് അവരുടെ ആവിക്കുള്ളിലിരുന്ന്, വെളിയിൽ നിന്നല്ല, സ്വർഗത്തിൽ നിന്നല്ല, അവരുടെ ഉള്ളത്തിലിരുന്ന് പടി வாழ்வு தரும் தண்ணீர் ஆராய் பெருக்கெடுத்து ஓடும் என்றார். ഇത് ബർക്കുവാൻ സ്വാമിക്ക് പുരിഞ്ഞത്. ஆனால் അവർ പാടി, ഉറ്റു തണ്ണീരേ എന്തെന്തേവ ആവിയേ ജീവനാദിയേ പൊങ്ങി പൊങ്ങി എങ്കിരുന്ന് പൊങ്ങി വരണം, എൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പൊങ്ങി വരണം. അതിനാ കടവുകൾ ഉന്നാലെ വന്ന് തങ്കണം. ഉന്നയുടെ പേര് ജോസഫ്, ഉന്നയുടെ പേര് മറിയ,
ஞானஸ்நானம் பெற்றது. கடவுள் ഇരിക്കാതെ ഇരിക്കണമെങ്കിൽ നീ മുടിവെടുക്കണം. தப்பாய் வழிகளெல்லாம் விட்டு பரிசுத்த வாழ்க்கையிലേക്ക് വരണം. പിന്നെ வாழ்க்கையை ஆண்டவருக்கு ஒப்பு கொடுக்கணும். ആകയാൽ ഓരോ നാളും സിൽവയെ എടുത്ത് ഉന്നെ തന്നെ വിട്ട് എൻ പിന്നാലെ വരാനായിട്ട് ഓരോ നാളിലും കാലവേളയിൽ നീ മുടിവെടുത്ത് യേശുവിനെ പിൻപറ്റിയാൽ എന്നാകും? തന്തയായ കടവുകളും യേശുവും തൂയാവിയും മുതലേ ഉന്നയുടെ ഉള്ളിൽ വന്ന് തങ്ങും. അങ്ങനെ തങ്ങിയാൽ എന്നാകും? ഉനക്ക് അമൈതിയും സന്തോഷവും ഉള്ളിൽ കിടക്കും, ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കും. അത് ഒരു നദി പോലെ പുഴ പോലെ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട് ഉന്നയുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി എന്ന് ചൊന്നാൽ ആത്മാവിൽ നിറയും. നീ പേശുമ്പോൾ, നീ ചിരിക്കുമ്പോൾ, നീ മക്കളോട് ഇടപെടുമ്പോൾ ഉന്നിലൂടെ ആവി വെളിയിലേക്ക് വരും. അത് താനെ ക്രിസ്തവ വാഴ്ക്ക. ஆனால் എൻ്റെ നോവ് ഗുണപ്പെടുമാ? ഒന്ന് പോയി പാർക്കലാം. അതേമാതിരി നീ ആണ്ടവരെ ടെസ്റ്റ് പണി വരക്കൂടാതെ നീ തേട വേണ്ടത് തന്തയെ കിടക്കണം, യേശുവിനെ കിടക്കണം, തൂയാവിയെ കിടക്കണം. അവർ ഉന്നാടെ ഉള്ളിൽ വന്ന് തങ്ങണം. അങ്ങനെ രണ്ടുപേര് ഇങ്ങിരുന്നാൽ ഭയങ്കര വല്ലമൈ. ഒരു ഡോക്ടർ കേരളാവിലിരുന്നത് അങ്ങനെ ധ്യാനത്തേക്ക് ഏർപ്പാടാക്കിയത്. അപ്പോൾ ധ്യാനത്തിന് ഏർപ്പാടാക്കിയപ്പോൾ ഒരു സാധാരണ ഡോക്ടർ അവിടെ ചിന്നസ്വാമി, പെരിയസ്വാമി പെരിയ പ്രായം ഒന്നുമേ പണ്ണ മുടിയാതെ, ചിന്നസ്വാമിയും രണ്ടുപേരും കൂടെ വേല തുടങ്ങിയത്. ഏത് ധ്യാനത്തേക്ക് ഏർപ്പാട് പண்றதுக்கு. അപ്പോൾ അളകയുടെ അരശ് പോകുമെന്ന് നനച്ച് അളക കണ കൂടാന്നെല്ലാം പേശിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. കൊഞ്ചം പേച്ചെല്ലാം കേട്ടപ്പോൾ ചിന്നസ്വാമി ചൊന്നത്, இந்த வேலைக்கு நான் இல்லை, நான் போகிறேன்னு சொன்ன சின்னசாமி விட்டு. ஆனால் அந்த டாக்டருக்கு நல்ல பிதாசுதன் தூயாவி உள்ளில் தங்கி இருக்கிறாரு. ஆனால் ஆண்டவருக்கு வேலை பண்ணுമ്പോൾ അളകയെ നിറയെ തൊന്തരവെല്ലാം പണ്ണുമെന്ന് അവർക്ക് പുരിഞ്ഞത്. അവർ നമ്പിക്കയോടുകൂടി വേല പണിയത്. കടശി 5 നാൾ ധ്യാനം മുടിഞ്ഞപ്പോൾ ബിഷപ്പ് വന്നാര്, നിറയെ പേര് വന്നത്, പെരിയ അത്ഭുതം നടന്നത്. ഒരു ഹിന്ദു പെണ്ണ്, ഇപ്പോഴും ஞாபகம், ഹിന്ദു പെണ്ണ്, പ്രായമായ പെണ്ണ്, അവൾ ധ്യാനത്തിൽ കലർന്ന് അവളുടെ ഈ ബാക്ക് ബോൺ നട്ടല് ഇപ്പിടിയേ ഇരുന്നു. അവർ നേരെ വന്നിട്ട് ഇപ്പിടിയേ നിന്ന് ആണ്ടവരെ സ്തുതിച്ചത്. ஆனால் പിതായും യേശുവും തൂയാവിയും ഒരാളുടെ ഉള്ളിൽ എപ്പോഴും തങ്ങിയിരിക്കുമ്പോൾ കടവുൾ അവൻ്റെ കൂടെ ഇരിക്കാറ്. ஆனால் റോമർ 8:31 ഒരു കേൾവി കേൾക്കുന്നത്. ആ കേൾവി പ്രമാദமான കേൾവി. റോമർ 8:31. இதற்கு மேல் நாம் என்ன சொல்வோம்? கடவுள் நம் சார்பில் இருக்கும்போது நமக்கு எதிராக இருப்பவர் யார்? നീ എതുക്കാക ഭയപ്പെടണം. ഇത് പോട്ടായിൽ ജപം തുടങ്ങിയപ്പോൾ മാത്യു സ്വാമിയാർ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മക്കളോട് ചൊല്ലിക്കൊടുത്തിട്ട് ഒരു പൊണ്ണിനത് പൊരിഞ്ഞത്. ஆனால் പെണ്ണിൻ്റെ കണവൻ പെരിയ മധു പഴക്കമുള്ളവൻ. അവളിപ്പടി കൈകൾ തൂക്കി ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നേരത്തിൽ കണവൻ മധു ശാപ്പിട്ടിട്ട് വന്നിട്ട് ജപിക്കണ പെണ്ണിൻ്റെ പിന്നാടി ഒരു ഒത കൊടുത്തത്. മുന്നാടിയല്ല, അതേമാതിരി അയാൾ പണ്ണുമ്പോൾ இந்த നായ് മാതിരി അവൾ അവനോട് തിരുപ്പി ശണ്ട പോട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്. ஆனால் അന്നേക്ക് ഒത കൊടുത്തപ്പോൾ അവളൊന്നുമേ പേശാതെ ആണ്ടവരോട് ജപിച്ചു കൊണ്ടേ ഇരുന്നത്. അതവൻ്റെ കടശി ഒത. ഇവളുടെ കൂടെ ആരിക്ക്? ആണ്ടവരിക്കരുത്. ஆனால் പിറ്റേ നാള് കണവൻ കേട്ടത്, നീ എങ്ക ജപിക്കത്തിന് പോകരുത്, ഞാനും വരേൻ എന്ന് ചൊന്നത്. ഒറ്റ നാൾ കൊണ്ട് അവൻ്റെ വാഴ്ക്കയിൽ ആണ്ടവർ മാറ്റം വരുത്തി അവനെ പുനിതനാക്കി മാറ്റി. ஆனால் നിറയെ ഇതേമാതിരി കാര്യങ്ങൾ നടന്നിരിക്കരുത്. അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കാതെ മക്കളൊന്നും വരാതെ. ஆனால் നീ ആണ്ടവരെ
இந்த ஏன் பசுவினை வீட்டில் வச்சிരിக்கிறது? കാലേ നിലയിൽ ഇതേമാതിരി കഴുകിയിട്ട് പശുവിൻ്റെ പാലെടുക്കണം. അതേമാതിരി ആണ്ടവരെ കൊണ്ട് ഇതേമാതിരി കറന്ന് എനിക്ക് സൗഖ്യം കിടക്കണം, അത് കിടക്കണം, എനിക്ക് വേല കിടക്കണം, ഗൾഫിന് പോകണം, ഇതേമാതിരി. അതിനാൽ തേട വേണ്ടതെന്നാ, നീ മുതലേ ആണ്ടവരുടെ അടച്ച് തേടിപ്പാര്, അപ്പോൾ നീതി ഉള്ളതെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കപ്പെടും. നീ ആണ്ടവർ എന്നോട് കൂടെ ഇരിக்கிறதா இல்லையா എന്ന് ചെക്ക് பண்ணணும். അത് എപ്പടി തിരിയും? ஆண்டவர் இருந்தால் എൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിറയെ அமைதி இருக்கு. அது அமைதி இருந்தால் யாராவது கெட்டது பேசியால் உன்னை அது அசைத்து செய்ய மாட்டேன். നിറയെ നായ്ക്കള് ബൗ ബൗ ഇതേമാതിരി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ആന പോകുമ്പോൾ ഏത് നായാടാ എന്നെ പാർത്ത് ശബ്ദം കുരൽ പോടുന്നത് കേൾക്കുന്നില്ല. ആന പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും, നായ്കളെല്ലാം ബൗ ബൗ വച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അതേമാതിരി ആണ്ടവർ തന്തയായ കടവുകളും യേശുവും തൂയാവിയും ഉന്നോട് ഇണയുന്നിരിക്കുമ്പോൾ അളകെ പിടിച്ചവരെല്ലാം ചുറ്റും നിറയെ ഇരിക്കും. ഒരു 100 പേര് എടുത്താൽ 98 പേരും അളകെ പിടിച്ചത്. ஆனால் അവർ കണകുണയെല്ലാം പേശിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അവർ പേശട്ടും. ஆனால் ഉന്നോட കൂടെ കടവുകൾ ഇരിക്കാരാ എന്ന് നീ ചെക്ക് பண்ணணும். അപ്പോൾ പ്രമാദமான 2 കാര്യങ്ങൾ ഇന്നേക്ക് ഉങ്ങളോട് ചൊല്ലിയത്. ഒന്ന് യോവാൻ 14:23, നിങ്ങൾ എന്നെ അൻപു പണിയാൽ എൻ്റെ 10 കട്ടകൾ കാപ്പാത്തിടും. ബിബിലിയത്തിൽ തുടക്കം തുടങ്ങി കടശി വരെ ഞാൻ പേശിയ ബിബിലിയം നിങ്ങൾ പഠിച്ച് ധ്യാനിക്കും. അതിൻപടി നടക്കാൻ മുടിവെടുക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ തന്ത ഉങ്ങളെ അൻപു പണ്ണും, ഞാനും ഉങ്ങളെ അൻപു പണ്ണും. ഞങ്ങൾ തന്തയും യേശുവും തൂയാവിയും വന്ന് ഉങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ തങ്കും. 2 யோவான் நற்செய்தி 16:22 ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கிறது, இந்த உலகத்தில் நிறைய துன்பம் இருக்கு, ஆனால் உங்களை நான் சந்திக்கும்போது அது என்னது? உங்களை நான் சந்திக்கும்போது. எப்படி ஆண்டவரை சந்திக்க முடியும்? ஆண்டவர் யாரு? அவர் എണ്ണമില്ലാത്ത നക്ഷത്ര കൂട്ടങ്ങളെയും സൂര്യ കുടുംബത്തെയും ഉണ്ടാക്കിയവൻ. ஆனால் അവർ யாராണ് എന്ന് ഉന്നുടെ കഴുത്തിന് മീതിയിരിക്കുന്ന തലയ്ക്കുള്ളിലിരിക്കുന്ന அந்த பிரெயின் கொண்டு உனக்கு புரியாது. அவர் அவ்வளவு பெரியது. ஆனால் இவ்வளவு பெரிய இந்த ஆண்டவரு, அந்த கடவுள், അവർ രൂപമില്ലാത്തവർ, ആവിയായിരിക്കുന്നവർ, തുടക്കമില്ലാത്തവർ, കടശി നാളില്ലാത്തവർ. ஆனால் ഉന്നയുടെ ഉടമ്പിന് തുടക്ക നാളുണ്ട്. ബർത്ത്ഡേക്ക് ഒരു 9 മാസം മുമ്പ് ഉങ്ങളൊരു ചിന്ന കുളന്തയായി അമ്മയുടെ ഗർഭപ്പായിൽ പിറന്നത്. ബർത്ത്ഡേക്ക് മുന്നാടി ഒരു 9 മാസോടെ ജാസ്തി ഇരിക്ക്. ഇനി ഒരു ഡെത്ത് ഡേ ഇരിക്ക്. ஆனால் ഉന്നയുടെ ഉടമ്പിനെ இந்த ഉലകത്തിൽ തള്ളിപ്പോട്ടിട്ട് ഉന്നയുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ആവിയും ആത്മാവും വെളിയെ വരും. അത് ആണ്ടവരുടെ രൂപത്തിൽ പടയത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. വെളിയെ വന്നിട്ട് എങ്ക പോകും? അങ്ങ് സിൽവയിൽ വലത് പക്കത്ത് യേശുവിനോടൊപ്പം തൂങ്ങി ഇരന്നു പോന ആ കൈദിയായ മനിതൻ അവനോട് യേശു ചൊന്നത്, ഇന്ന് നീ എന്നോടൊപ്പം സ്വർഗ വീട്ടിൽ ഇരിക്കും. ஆனால் നീ പരിശുദ്ധമായ വാഴ്ക്ക വാഴ്ന്ന് പരിശുദ്ധമായ നിമിടത്തിൽ നീ ഇരന്നു പോനാൽ என்ன ആകും? നീ അന്ത മനിതൻ്റെ മാതിരി യേശുവിനോട് ചേർന്ന് സ്വർഗ വീട്ടിൽ ഇരിക്കും. ഉനക്ക് ദണ്ഡനയേ കിടയാതെ. ஆனால் വാഴും നാളിൽ നീ യേശുവിനോട് ഇണൈന്തിരുന്നാൽ, ചത്തുപോകുന്ന നാളിൽ നീ ഭയപ്പെട വേണ്ട. നീ നേരെ പോയി ആണ്ടവരെ സന്ധിക്കും. ഉനക്ക് ദണ്ഡനയില്ല, തീർപ്പില്ല. ரோமர் 8:1 படி அப்படியே கூறியிருக்கிறார். ரோமர் 8:1. ஆனால் നീ ഇന്ന് വാഴും നാളിൽ ക്രിസ്തുവരോട് ഇണൈന്ത് ഇരുന്നാൽ
നീ തൂങ്ങണ നേരത്തിൽ ചത്തുപോനാലും, വണ്ടി തട്ടി ചത്തുപോനാലും, പാമ്പ് കടിച്ച് ചത്തുപോനാലും, ക്യാൻസർ പിടിച്ച് ചത്തുപോനാലും, ചത്തുപോണ മുറ അത് പ്രശ്നമല്ല. നീ ആരോട് ഇണയന്തിരിക്കും? നീ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് പരലോകത്തിലേക്ക് ഏറിപ്പോയ യേശുവിനോട് ഇണയന്തിരിക്കും, അവരെ പോയി സന്ധിക്കും. അതുക്കാകെ നമുക്കൊരായത്തം വേണം. ആ ആയത്തം എന്നാണ് എന്ന് ആണ്ടവർ ചൊല്ലിയിരിക്കാറ്. മാത്യു നற்செய்தி 5-ാം അധികാരം 8-ാം വചനത്തിൽ 1-ാമത്തെ ആയത്തെപ്പറ്റി ആണ്ടവർ നമുക്ക് കറ്റുകൊടുക്കുന്നത്. മാത്യു 5:8. ஏனெனில் இயேசு அவரிடம் தீய ஆவியே இந்த மனிதரை விட்டு போ என்று சொல்லியிருந்தார். മാത്യു 5:8. தூய்மையான உள்ளத்தோடு கூடியிருக்கிறவர். உடம்பு என்ன ஆയാലും குழப்பமொന്നുமில்லை. உடம்பு கொஞ்சம் நீ ஒரு வாரത്തേക്ക് குளிக்கவே கிடையாது, குழப்பமிല്ല. ஆனால் உடம்பில் நிறைய நோவு இருக்கு, എന്നാലും குழப்பமிല്ല. ஆனால் உள்ளம், உன்னோட ஆவி ஆத்மா ஆண்டவரோட முன்னாடி கிளியர் ஆயிருந்தாല് அந்த ലാസർ ചത്തുപോയപ്പോൾ നിറയെ കായങ്ങൾ ഇരുന്നത്, പുഴു ഇരുന്നത്, നായ്ക്കൾ വന്ന് നക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത്, ഇതെല്ലാം അവനായിരുന്നത്. ஆனால் അവൻ സ്വർഗ വീട്ടിൽ പോയി അബ്രാഹത്തിൻ്റെ പക്കത്തിലേക്ക് പോയത്, ആ മടിയിൽ ഉക്കാന്തിരുന്നത്. ஆனால் നീ ഉടമ്പ് എപ്പടി ഇരുന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, ഉടമ്പ് ഗവനിക്കണം. വാരത്തിലൊരു നാളിൽ ഒരു നാളെങ്കിലും കുളിക്കണം, നല്ലത്. ചെന്നൈയിൽ തണ്ണി കിടക്കുമോ എന്ന് തിരിയാതെ. ஆனால் தண்ணி கிடச்சால் கேரளாவில் 2 முறையில் காலையிலும் குளிக்கிறது, சாயந்தரம் நிறைய தண்ணி இருக்கிறது. ஆனால் இந்த ஸ்டாலின் இங்கே கேரளாவில் வந்திருக்கிறாரு. ஒருவேளை எங்களோட முக்கிய அமைச்சர் அவர் ரொம்ப அன்பராக இருக்கிறார், இனியும் உங்களுக்கு தண்ணி கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஆனால் உடம்பும் கவனிக்கணும், அதிலும் பிரமாதமான காரியம் ஆவி ஆத்மா. ஆனால் അത് തൂയ്മപ്പെടാനായിട്ട് 2 വഴികൾ കൊടുത്തിരിക്കാറ്. 1 യോവാൻ 1:7 ആവി ആത്മാ ഇത് ഉടമ്പക്ക് തകരാറിരുന്ന തണ്ണി സോപ്പും കൊണ്ട് കഴുകിയാൽ ഉടമ്പ് ക്ലിയർ ആകും. ஆனால் ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ആവി ആത്മാ അശുദ്ധമാനാൽ, കെട്ടുപോനാൽ അത് തൂയ്മപ്പെടാനായിട്ട് വഴിയെപ്പറ്റി 1 யோவான் 1:7 கூறியிருக்கிறது. அவர் ஒளியில் இருப்பது போல் நாம் ஒளியில் நடப்போமானால் ஒருவரோடு ஒருவர் நட்புறவு கொண்டிருப்போம். மேலும் அவர் மகனாகிய இயேசுவின் இரத்தம் எல்லா பாவத்தினின்றும் நம்மை தூய்மைப்படுத்தும். குற்றங்களில்லே என்று சொன்னால் நம்மைத்தானே மாற்றி நலிந்திடுவோ. കുറ്റങ്ങൾ അനത്തെയും എടുത്തു ചൊന്നാദേവൻ കുറ്റത്തെ മന്നിത്തു വാഴ്വളിപ്പാൻ. കടവുളിൻ മകനായ യേശുവിൻ്റെ രക്തം, ഒരാളുടെ വാഴ്വിരിക്കുന്ന രക്തത്തിൽ ഞാൻ ഹാർട്ടിന് 7 ബ്ലോക്ക് വന്നവർ, முதல் ബ്ലോക്ക് വന്നപ്പോൾ ഡോക്ടർ சொன்னது, இந்த ஹார்ட் இதை வரி மாங்கா மாதிரி இருக்குது, അതിന് ചുറ്റും നിറയെ വെയിൻസ് എല്ലാം ഇരിക്കുക, ബ്ലഡ് സപ്ലൈ ശരി വരാതെ 2 ബ്ലോക്ക് ഇരിക്കുക. 2 ലക്ഷം രൂപ കൊടുത്ത് ബ്ലോക്ക് മാറ്റി. അപ്പോൾ രക്തം ശരിയായ രീതിയിൽ ഈ ഹാർട്ടിൻ്റെ മസിലിന് കിടച്ചത്. ഇവങ്ങളുടെ തലച്ചോറിൽ എല്ലാ ഇടത്തിലും രക്ത ഫ്ലോ ഇല്ലാതിരുന്നാൽ അന്ത ഇടത്തിൽ തകരാറ് വന്നിടും, സ്ട്രോക്ക് വന്നിടും. ബ്രെയിനിലേക്ക് ബ്ലഡ് സപ്ലൈ പോനാൽ, ബ്ലോക്കായി പോനാൽ സ്ട്രോക്കായിടും. ஆனால் விவிலியம் சொல்லியிருக்கிறது, வாழ்வு எங்கே இருக்கு? வாழ்வு ரத்தத்தில் இருக்கு. ஆனால் இயேசு தன் ரத்தம் ஊற்றி ദൈവിക വാഴ്വ് നമുക്ക് കൊടുത്തത് ആ രക്തം കൊണ്ട് കഴുകി നമ്മെ ഓരോ ആവിയെയും തൂയ്മപ്പെടുത്തരുത്. ഒരു ചില മതത്തിലെല്ലാം പാപമന്നിപ്പ് കിടക്കാൻ ഒരു ചില കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിറയെ പേര് കാട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതൊന്നും പാപമന്നിപ്പ് കിടയാതെ. പാപമന്നിപ്പ് കിടക്കണമെങ്കിൽ പാപമന്നിപ്പ് കൊടുക്കുന്ന ഒരേ ഒരു കടവുൾ യേശു ആണ്ടവർ മട്ടും, വേറെ ആർക്കും കൊടുക്ക മുടിയാതെ. ആകാശത്തിന് കീതെ ഭൂമിക്ക് മീതെ പാപമന്നിപ്പ് കൊടുത്ത് മനുഷ്യർക്ക് മീட்பு കൊടുക്കാൻ ഒരേ ഒരു മീட்பர் യേശു ആണ്ടവർ. അതാണ് അന്നേക്ക് പേതുരു പേശിയത്.
എന്നാൽ ഇപ്പം അതല്ല, ഒരു ചില സ്വാമിയാരുമാർ, സിസ്റ്റർമാർ, ഒരു ചിലരെല്ലാം തണ്ണി ചേർത്ത് കുഴപ്പമില്ല, ഹിന്ദു നല്ല ഹിന്ദുവായിരുന്നാൽ പോതും, മുസ്ലിം നല്ല മുസ്ലിമായിരുന്നാൽ പോതും, നീ പരലോകത്തിൽ പോകുമെന്ന് ഇവർ പേശിക്കൊണ്ടേയിരിക്കരുത്. അങ്ങനെ നല്ല മുസ്ലിം ഇല്ല, നല്ലതായിട്ട് ആരുമില്ല, എല്ലാവരും കെട്ടവർ. ஆனால் എല്ലാവരും കെട്ടുപോനാൽ, ചത്തുപോനാൽ നരകത്തിൽ പോയി ചേരും. ஆனால் ആകാശത്തിന് കീഴെ ഭൂമിക്ക് മീതെ മീட்பு കിടക്കാൻ ഒരേ ഒരു പേര്, യേശു എന്ന പേര്. ആ പേര് അഴൈത്ത് ജപിക്കുന്ന എല്ലാവരും മീட்பு പെറും, അല്ലാത്തവരെല്ലാം ദണ്ഡന പെറ്റുകൊള്ളുമെന്ന് ആണ്ടവർ കൂറിയിരിക്கிறார். ஆனால் ഇന്നേക്ക് നമ്മുടെ ഉടമ്പുക്ക് 70-80 ആണ്ട് தெரியாது എത്ര പേര് ഇരിക്കുമെന്ന്. ஆனால் എൻ്റെ തായ നല്ല വേല പണ്ടണയാൾ, മது சாப்பிட்டுട്ടില്ല, ബീഡി சாப்பிட்டுട്ടില്ല. ஆனால் 10 குழந்தைகளே അവർ 4 നേരം சாப்பாடு போடாൻ വേണ്ടി വേലക്കാരികൾ ആരുമേ ഇല്ല, അവർ தானே വേല പണിയത്. ஆனால் ആണ്ടവർ 76 ആണ്ട് இந்த உலகத்தில் ഇരിക്കാൻ അവർക്ക് അനുമതി കൊടുത്തത്. എത്ര പേര് അതുപോലെ ഇരിക്കുമെന്ന് தெரியாது. ஆனால் ഒരു കാര്യം, ഉടമ്പൊക്കെ ഒരു എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് ഇരിക്കുക. இந்த உலகத்தில் படைத்த எல்லாத்திനും எக்ஸ்பயரி டேட் இருக்குது. ஒரு கார் வாங்கியால் அது 15 ஆண்டைக்கு மட்டும்தானே கவர்மெண்ட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் கொடுக்கிறது. 15 ஆண்டு முடியும்போது அந்த காரு அப்புறம் நல்ல முறையில் ஓடாது. ஆனால் மனிதന് 70-80, இங்கே இരിക്കുന്ന நிறைய பேர் 60-70 எல்லாம் முடிஞ்சவர், இனி பாக்கி எத்தனை காலம் இருக்கும்னு தெரியாது. ஆனால் നല്ല ഗവനം എടുത്ത് എൻ്റെ അണ്ണൻ സ്വാമിയാർ 48ാമത്തെ വയസ്സിൽ ഇരന്നു പോയപ്പോൾ എൻ്റെ തായേക്കാൾ ജാസ്തിയായി അവന് ഞാൻ അൻപ് പണിയത്. അവൻ പെട്ടിയിൽ പടുക്കുമ്പോൾ ആണ്ടവരെ 20 ആണ്ട് സ്വാമിയാരായിരുന്നത് ഒരു സ്വപ്നം പോലെ, കിനാവ് പോലെ പെട്ടെന്ന് കടന്നുപോയി. വാഴ്ക്ക അവളത് താൻ, അത് ദിടീന്ന് കടന്നു പോകും. ஆனால் ആണ്ടവർ എന്നോട് சொன்னது, നീ വാഴ്ക്ക கொஞ்ச நாளത്തേக்குள்ளതാണ്, നാളെ தானே. ஆனால் உன் அப்பா இருக்கிறாரு, தாய் இருக்கிறாரு, உன்னோட உறவினங்களெல்லாம் இருக்கிறாரு. அவரை எவ்வளவு அன்பு பண்ண முடியுமோ அவ்வளவு நீ அன்பு பண்ணு. கொஞ்ச நாளത്തേക്ക് தானே இந்த உலகத்தில் எல்லாரும் இருக்கிறது. ഞാൻ തങ്കും ആശ്രമത്തിൽ 2 பெரிய சாமியார் இருக்கிறாரு. அப்புறம் നമ്മുടെ சின்ன சாமியாருமார், இந்த பெரிய சாமியார் ஒரு சில കാര്യങ്ങളെല്ലാം பண்ணுമ്പോൾ கோபம் வருது. அப்போ நான் சாப்பிடும்போது சின்ன சாமியாருமார் சொன்னது, பாரு இந்த ஆசிரமத்தில் നിന്ന് 3 பேர் முன்னாடி இருந்து போயிட்டார். ஆனால் இங்கே ഇരിക്കുന്ന அந்த பெரிய சாமியாருமாரும் പെട്ടെന്ന് ഇരന്നു പോകും. അവർ ഇരന്നു പോനാൽ നിങ്ങൾ ഏതാവത് തപ്പായ മുറയിൽ അവരോട് പേശിനാൽ, ഏതായാലും മോശമായി മുറയിൽ ഈടുപെട്ടാൽ உங்களுக்கு കുറ്റ ഉണർവ് വന്നിടും. ஆனால் അവർ ഇന്നേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഇരന്നു പോകണമെന്ന് നനച്ചുകൊണ്ട് നല്ല അൻപോടുകൂടി അവർ കൊഞ്ചം തപ്പെല്ലാം പണിയാലും അവരോട് ഈടുപെടുക എന്ന് ഞാൻ അവർക്ക് ചൊല്ലിക്കൊടുത്തത്. അപ്പോൾ അത് യാർ ചൊല്ലിക്കൊടുത്തത്? എൻ്റെ അണ്ണൻ ഇരന്നു പോയപ്പോൾ ആണ്ടവർ എനിക്ക് ചൊല്ലിക്കൊടുത്തത്. നമ്മുടെ വാഴ്ക്കയിലിരിക്കുന്ന മനൈവി, കണവൻ, അവരെല്ലാം തിടീന്ന് പോയിടും. இந்த வாழ்க்கை ഒരു ചിന്ന വാഴ്ക്ക താനേ. ஆனால் ആണ്ടവർ ചൊല്ലിയിരിക്കാറ്, ഒരാൾ യേശുവിൻ്റെ ശരിയായ സീഡറുകളാണോ അല്ലയോ എന്ന് എപ്പിടി തിരിയും? അമ്മ யோவான் நற்செய்தி 13:35 படி அங்கே சொல்லியிருக்க, யோவான் என் சீடர்கள் என்பதை எல்லாரும் அறிந்து கொள்வார் என்றார். அம்மா நீ இதை சொல்லிக் கொடுக்க, இந்த ഇരിക്കുന്ന எல்லாருக்கும் தெரியாது யார் சீடர் എന്ന് தெரியாது, ഞാൻ ഷീഡറാണോന്ന് தெரியாது, ഞാൻ ജ്ഞാനസ്നാനം കൊണ്ട് ക്രിസ്തവനായിരിക്കുന്നവർ ഞാൻ ശരിയായ മുറയിൽ ഷീഡറായോ ഇല്ലയോ എന്ന് ഒരു ചില അമ്മമാർക്കൊന്നും தெரியாது. അത് ചൊല്ലിക്കൊടുക്ക, അവർ ഏറ്റു ചൊല്ലട്ടും, ചൊല്ലിക്കൊടു. நீங்கள் ஒருவர் மற்றவருக்கு செலுத்தும் அன்பிலிருந்து நீங்கள் என் சீடர்கள் என்பதை எல்லாரும் அறிந்து கொள்வர். ஒரு 3 தடவை சொல்லிக் கொடுக்க, இனி 2 தடவை பாக்கி. நீங்கள் ஒருவர் மற்றவருக்கு செலுத்தும் அன்பிலிருந்து நீங்கள் என் சீடர்கள் என்பதை
எல்லாரும் அறிந்து கொள்வர். நீங்கள் ஒருவர் மற்றவருக்கு செலுத்தும் அன்பிலிருந்து நீங்கள் என் சீடர்கள் என்பதை எல்லாரும் அறிந்து கொள்வார். 1 யோவானில் ஆண்டவர் அன்பா இருக்கிறார் என்று சொல்லியிருக்கிறார். அப்புறம் அங்கே ஒரு காரியம் கூட சொல்லியிருக்கிறது, பிரேம் ஈஸ்வர் சே உற்பத்தி ஹோத்தே ஹே. ஹிந்தி में அன்பு ஆண்டவரிൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു വരുത്. ஆனால் ஆண்டவருடைய அன்பு, ஆவியாയ ஆண்டவருடைய அன்பு തൂയാവി വഴി ഉന്നുടെ ആത്മാവിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിറഞ്ഞിരുന്നാൽ എല്ലാവരിലേക്കും ആ അൻപ് ഒഴുകും. ஆனால் ഞാൻ എല്ലാ നാളിലും ജപിക്കണ ജപം താനെ, ആണ്ടവരെ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ നീ തങ്ങിയിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിக்கிறேன். ஆனால் ഉന്നോட തൂയാവി വന്ന് എൻ്റെ ഉടമ്പിലും എൻ്റെ ആവിക്കുള്ളിലും നിറഞ്ഞ് ഞാൻ പേശണ പേച്ചയും നനയ്ക്കണ നനവേയും ஆனால் ഞാൻ ചെയ്യണ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തൂയാവി കൺട്രോൾ പണ്ണട്ടും എന്ന് താനേ ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. ஆனால் എനിക്ക് ആണ്ടവർ വെற்றி തന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കരുത്. ஆனால் ഉടമ്പ് നല്ല ആരോഗ്യം കിടക്കും തൂയാവിയുടെ കൺട്രോളിലാനാൽ. നോ ഗുണപ്പെടുന്ന പിന്നാടി ആണ്ടവരോട് ചൊല്ല വേണ്ട, ഞാൻ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഉറ്റു തണ്ണീര് പുറപ്പെട്ട് என்னுடைய உடம்பிலும் என்னுடைய ஆவியிலும் நிறையணும். அது ஆண்டவர் கூறியிருக்கிறது. அது பரலோகத்தில் നിന്നല്ല തൂയാവി വരുത്, സീഡറുടെ മേൽ വന്നത് പരലോകത്തിൽ നിന്ന്. ഇനി പരലോകത്തിൽ നിന്നല്ല, നീ നற்செய்தி പെറ്റുകൊണ്ട് യേശുവിനെ ആണ്ടവരായി പെറ്റുകൊണ്ട് 10 കട്ടളകൾ കാപ്പാത്ത് അതേമാതിരി ആണ്ടവരുടെ വിബിലിയത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന വചനങ്ങളെല്ലാം പഠിച്ച് ധ്യാനിച്ച് അതുംപടി നടക്കുമ്പോൾ കടവുൾ ഉള്ളാലെ വന്ന് തങ്ങിയിരുന്ന് ഉന്നയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്നും ഒരു നദി പുറപ്പെടും. നദി തമിഴാണോ? നദി റിവറിന് തമിഴിൽ തന്നെ சொல்லணும். റിവർ ആറ് പുറപ്പെടും. ഒരാറ്. அந்த ஆறு மதர் தெரேசாயில் வந்து നിറഞ്ഞ് എവളത് പോയി എന്ന് പാര്. அந்த ஆறு ക്രിസ്തവങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നാ ആകുമെന്ന് தெரியுமா? ഹിന്ദുക്കൾ വന്ന് കേൾക്കും, അമ്മാ இவ்வளவு அன்பை எப்படி காட்ட முடியும்? அதே மாதிரி அன்பால் நிறைய வேண்டிയിരിക്കും. അൻപ് ഇരുന്നാൽ നിങ്ങൾ என்னோட சீடர்களாണെന്ന് ഹിന്ദുക്കൾക്കും പുരിയും, മുസ്ലിങ്ങൾക്കും പുരിയും, എല്ലാവർക്കും പുരിയും. ஆனால் ഇങ്ങത്താനേ നമുക്ക് തകരാറ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ஆனால் 2 പേര് இந்த കൂട്ടത്തിൽ ഇരുന്നാൽ ഇങ്ങെല്ലാം മാറിപ്പോവും. 2 പേരല്ല, ഇങ്ങ കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും അതേ മുറയിലേക്ക് വരവേണ്ടിയിരിക്കും. യേശു അழைப்பு കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. മാർക്ക് നற்செய்தி 3-ാം അധികാരം 14-ാം വചനത്തിൽ മുതൽ അழைப்பு சீடർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. മാർക്ക് 3:14. ஆண்டவர் ஒரு நாள் பேசியது இனி அப்புறம் மாற்றி பேச வேண்டாம், ஒരിക്കൽ சொன்னது എന്നേക്കുമായി சொன்னது. போதும் 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 போதும், நிறைய வேண்டாமா? ஒரு காரியம் போதும், தன்னோடு. அதுதானே യേശു ആദോ അവ്വായും മുതലേ ആണ്ടവരോട് ഇരുന്നത്. അവർ அந்த அழகே வந்து தொந்தரவு பண்ணியപ്പോൾ பாவத்தில் உளுந்து போய், ஆனால் பாவத்தில் தங்கியிருக்கிற எல்லா மக்களின் நடுவில் கடவுளுடைய மகன் வந்து அவர் சபையை தலைவராயிட்டு சீடர்களை அழைப்பு கொடுத்தപ്പോൾ முதலே பேசியது என்ன தெரியுமா? என் சீடர்களெல்லாம் என்னோடு இணைந்திരിക്കണം. அதுதானே വേണ്ടത്, എന്നോട് ഇണൈന്തിരിക്കണം. മീതി കാര്യങ്ങൾ വിട്. മീതി കാര്യം, പ്രധാനമായ കാര്യം ഇത്, എന്നോട് ഇണൈന്തിരിക്കണം. 2 മാത്യു നற்செய்தி 4-ാം അധികാരം 19-ാം വചനത്തിൽ ഒരു ചില സീഡറുകളെ അழைப்பு കൊടുത്തപ്പോൾ முதலே என்ன ചെയ്യണം എന്ന് ആണ്ടവർ ചൊല്ലിയിരിക്കുന്നത്. എൻ പിന്നെ വാരുங்கள். അതുതാനേ. പോതും പോതും, ബാക്കി വിട്, ബാക്കിയെല്ലാം വിട്. முதலே பேசிய காரியம் നിങ്ങൾ ധ്യാനിക്കുക. അപ്പോൾ യേശുവിനോട് ഇണൈന്തിരിക്കണം. 2ാമത് യേശു ചൊന്നു, എന്നെ പിൻപറ്റണം. അമ്മ
எப்படி ஆண்டவரை பின்பற்றினது? ഞാൻ വിവിലിയത്തിൽ ഒരു കാര്യം പഠിച്ചത് അത് உங்களுக்கு കാട്ടിക്കൊടുക്കരുത്. മുന്നാടി ചെയ്യാത്ത കാര്യങ്ങൾ താനെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ വിവിലിയം പഠിക്കുമ്പോൾ ആണ്ടവർ എനിക്ക് കാട്ടിക്കൊടുക്കുന്നത് ആ മുറയിൽ ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്നാ തിരിയുമാ? ലൂക്ക സീഡറുകളെല്ലാം യാരാ പെരിയത്, ഞാനാണോ പെരിയത്, പേതുരുവാണോ പെരിയത്, തോമയാണോ പെരിയത്, ഇതേ മാതിരി പേശിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ യേശു ആണ്ടവർ അവരോട് എന്നാ சொன்னது தெரியுமா? ഉങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഞാൻ ഈടുപെട്ടത് വെറും ഊഴിയക്കാരനെ പോലെ. കടശി നാളിൽ യേശു പൂജ വെക്കണ നേരത്ത് അതൊക്കെ മുന്നാടി കാല് കഴുകുന്ന അടിമകൾ. ஆனால் சீடர்களெல்லாம் இப்படியே നിന്നത്, നമ്മളെല്ലാം പെരിയവർ. ஆனால் യാരും കാല് കഴുകാനില്ലാതിരുന്നപ്പോൾ യേശു തണ്ണിയെടുത്ത്, മലയാളത്തിൽ പാടലിരിക്കുക, താലത്തിൽ വെള്ളമെടുത്ത് വെൺകച്ചയുമരയിൽ ചുറ്റി മിശിഹാതൻ ശിഷ്യന്മാരുടെ പാദങ്ങൾ കഴുകി. അടിമ ചെയ്യണ വേല ആണ്ടവർ ചെയ്തു. എണ്ണമില്ലാത്ത നക്ഷത്രക്കൂട്ടങ്ങളും സൂര്യകുടുംബം ഉണ്ടാക്കിയവൻ കാല് കഴുകി. നീ അതിനാൽ അക്കാര്യം ആര് പണണമെന്ന് ചണ്ട പോട വേണ്ട, നീയേ ചെയ്തിട്. இந்த വചനം എനിക്ക് പുരിഞ്ഞപ്പോൾ, നേരത്തേക്ക് ഞാൻ ട്രെയിനിൽ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് വന്നപ്പോൾ അങ്ങേ ആൾക്കാർ ചായ കുടിച്ചിട്ട് കപ്പലിൽ അങ്ങെയെല്ലാം പോട്ടത്. ഞാൻ ആരാണെന്ന് യാർക്കൊന്നും തിരിയാതെ, സിവിൽ ഡ്രസ്സിൽ ഷർട്ട് പാൻസ്. ஆனால் ഞാൻ ആ കപ്പലെല്ലാം എടുത്ത് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കൂട്ടിലെ പോട്ട് എല്ലാവരുടെയും ഓറഞ്ച് ഷാപ്പിട്ടതിൻ്റെ ഓറഞ്ചിൻ്റെ പുറമേയുള്ള അതെല്ലാം എടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി വെളിയെ പോട്ടത്. അവരിതേമാതിരി വണ്ടടിച്ചിരുന്നു, ഇത് പെരിയവർ, ഈ ആരിവൻ? ഞാൻ ഉങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഊഴിയക്കാരനെ പോലെ. എന്നോട് തങ്കച്ചി, ഇനിയൊരു പെണ്ണ് പാടൽ പാടുന്നവർ, ഞങ്ങൾ മാംഗ്ലൂർക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഒരു വാലിബർ മധു ഷാപ്പിട്ടിട്ട് ട്രെയിനിൽ വാന്തി പോട്ടത്. അങ്ങെല്ലാം മീതി എല്ലാവരും ഇതേമാതിരി നിന്നത്. അപ്പോൾ എന്നോട് തങ്കച്ചി, നല്ല സുന്ദരിயான പെണ്ണ്, ഇപ്പോൾ അമേരിക്കൻ നേഴ്സ്, അവൾ ബാഗിലിരുന്ന இந்த பഞ്ഞി എടുത്ത് அந்த ട്രെയിനിൽ വന്ന ആ വാന്തിയെല്ലാം അടച്ചിട്ട് രണ്ട് പെൺകളും ചേർന്ന്. അപ്പം മക്കൾ, ഇത് ആര്, ഈ പെൺകൾ யார், ഇത്ര സുന്ദരിயான പെൺകൾ இந்த ട്രെയിൻ ക്ലീൻ பண்ணுறது? അപ്പോൾ അവർ നற்செய்தி അറിയിക്കാൻ പോണ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ് എന്ന് പുരിഞ്ഞപ്പോൾ അവളത് മക്കൾക്ക് നற்செய்தி ഇപ്പോഴേ കിടച്ചിരിക്കുന്നത്. പുരിഞ്ച ஆனால் வாழ்க்கைയിൽ നമ്മൾ യേശുവിനെ പിൻപറ്റണമെന്ന് ചൊല്ലിയിരിക്കുകയാർ. ഇത് പഠിക്കണം, വിവിലിയം പഠിക്കണം, ധ്യാനിക്കണം. വിവിലിയം എഴുതിയത് തൂയാവി. ആനാ നീ പഠിച്ച് ധ്യാനിച്ചാൽ തൂയാവി ഉന്നടെ ഉള്ളിൽ ഇറങ്ങി വരും. അതിന്മടി നടക്കാൻ തേവയാന വല്ലമ ഉനക്ക് ആണ്ടവർ കൊടുത്തിടും. ഞാൻ ചൊല്ലിയിരിക്കുന്നത്, ജപിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന പെണ്ണിനെ കണവൻ ഉതച്ചപ്പോൾ തിരുപ്പി ഒന്നുമേ പേശാതെ ജപിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നത്, അത് കടശി ഒത. അവൻ മനം തിരുമ്പി, അവൻ ഉതച്ചത് കടവുളെത്താനേ ഉതച്ചത്. ஆனால் இவளுடைய உள்ளில் கடவுள் தங்கியிருக்கிறது. ஆனால் இந்த பெரிய ஆசீர்வாதம் விட்டுட்டு சின்ன ஆசீர்வாദത്തിൻ്റെ പുറകെ ഓടുന്നവർ നിറയെ ഇരിക്കുകയാണ്. ഒരു തലവലി, എനിക്ക് ഒരു നോവുമില്ല, 24 മണിക്കൂറും നല്ല ആരോഗ്യത്തിൽ. അത് എന്നാ ആരോഗ്യമെന്ന് എനിക്ക് തരും, ആണ്ടവർ കൊടുത്ത ആരോഗ്യം. എനിക്ക് 74 വയസ്സായി. ஆனால் 24 വയസ്സുകാരൻ്റെ വല്ലമ എനിക്കിരിക്ക്. അത് ഈ കടവുകൾ കൊടുത്തത് താനേ. ஆனால் നീ இந்த പശുവിനെ കഴുകി இந்த പാലെടുക്കണ മാതിരി ആണ്ടവരെ കഴുകി
നീ ആശീർവാദം പെറ്റുകൊള്ള പുറകെ ഓടക്കൂടാതെ നീ ആണ്ടവർക്ക് പിന്നാലെ ഓട വേണ്ടിയിരിക്കും. അതിനാൽ നീ അത് അവനോട് പേശണം, അവനോട് പേശി അവനോട് കേൾക്കണം. എൻ വാഴ്ക്കയിൽ ശരിയായ മുറയിൽ ഉന്നെ പെറ്റുകൊള്ളാൻ തടയായി നിൽക്കരുത്, നീ എനിക്ക് കാട്ടിത്താ എന്ന് അവനോട് ചൊല്ലണം. ഞങ്ങൾ ധ്യാനം നടത്തിയപ്പോൾ 5 നാൾ ധ്യാനം മുടിഞ്ഞ് പോണ നേരത്തിൽ ബാഗെല്ലാം പിന്നാടി വെച്ച് പോണ നേരത്തിൽ ഒരു പെരിയവർ വന്ന് എങ്ങളോട് കേട്ടത്, സ്വാമി ഒരു പാപസങ്കീർത്തനം പണ്ണ വിരുമ്പറത്. അപ്പോൾ അന്ന് കേട്ട സ്വാമിക്ക് കോപം വന്നത് ഞാനല്ല, വേറൊരു സ്വാമി. എനിക്ക് അതിലും വലിയ കോപം വരും. കാരണം ഇവള് സമയം കൊടുത്തിട്ട് അവർ പാപസങ്കീർത്തനം പണ്ണാതെ കടസി തിരുപ്പി ഞങ്ങൾ ഗുഡ് ബൈ പറഞ്ഞ് പോണ നേരത്തിൽ പാപസങ്കീർത്തനം വന്നിരിക്കുന്നത്. ஆனால் அந்த சாமியார் திடீர்னு சர்ச்சில் நான் வரேன். அப்போ அவர் சொன்னது, சாமி பாவசங்கீர்த்தனம் பண்ணதுக்கு கொஞ்சம் முன்னாடி கொஞ்சம் தண்ணி குடிக்கணும் എന്ന് சொன்னது. ഇവന് എങ്ങളുടെ ക്ഷമയെ ടെസ്റ്റ് പണിക്കൊണ്ടിരിക്കരുത് എന്ന്. എന്നാൽ തണ്ണി കുടിച്ചിട്ട് വാങ്ങ. അപ്പോൾ തണ്ണി കുടിച്ചിട്ട് അവർ വന്നിട്ട് അവർ ഡോക്ടർ, അവർ 4 കുളന്തകളുള്ള ഡോക്ടർ, അവർ കേരളാവിൽ ഹൈറേഞ്ച് പോയി ഹോസ്പിറ്റൽ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അങ്ങ് മണിമണിയായ സുന്ദരിയാന ഒരു നേഴ്സ് വന്നത്. അവളെ കാതൽ പണി അവൾക്കൊരു കുളന്തയാച്ച്. ഇപ്പോൾ മനവിയെയും കുളന്തയെയും ഗവനിക്കാതെ അവളുടെ കൂടെ തങ്കരുത്. ஆனால் ധ്യാനം കൂടിയപ്പോൾ അവൻ ധ്യാനിച്ചിട്ട് ഇനി എவ்வளவு നാൾ இந்த உலகத்தில் இருக்குമെന്ന് தெரியாது, ஆனால் வாழ்க்கையை ஆண்டவரோட முன்னாடி சரி பண்ண வேண்டியிருக்கு. അതിനാൽ ആ ഹോസ്പിറ്റൽ സെയിൽ പണ്ണാനായിട്ട് പേപ്പറിൽ പബ്ലിസിറ്റി കൊടുത്തിട്ട് ആ കിടക്കും പൈസ ഏത് പെണ്ണിനെ വാഴ്ക്കയെ ഞാൻ കെടുത്തിയോ അവൾക്കും കുളന്തയ്ക്കും കൊടുത്തിട്ട് തിരുപ്പി മനവിയോടും ഒറിജിനൽ മനവിയോടും കുളന്തയോട് കൂടി തങ്കർതൊക്കെ മുടിവെടുത്തിട്ട് താനേ അവർ വന്നത്. ஆனால் നിൻ്റെ വാഴ്ക്കയിൽ തപ്പായ കാര്യങ്ങൾ ആണ്ടവർ ചൊല്ലിയിരിക്കാറുണ്ട്, யாரையும் ஏமாற்ற முடியும், ஆண்டவரே ஏமாற்ற முடியாது. ஆனால் ஏமாற்ற விஷயம் எல்லாம் விட்டுட்டு ശരിയായ മുറയിൽ നീ ആണ്ടവരോട് കേൾക്കണം. ഞാനും നീയും തമ്മിൽ തടയായി നിൽക്കരുത്, എന്നാ എനിക്ക് കാട്ടിക്കൊടുക്ക്. അവർ ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയറായി കാട്ടിക്കൊടുക്കും. അങ്ങനെ കാട്ടിക്കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൻപടി വാഴ്ക്കയെ നീ ശരി പണിയാൽ ആണ്ടവർ ഉന്നോടുകൂടി വന്ന് തങ്കും. தேவாதிதேவன் தினந்தோறும் தங்கும் தேவாலயம் நானே, ஆவியான தேவர் அச்சாரமான அதிசயம் அதிசயமே. ചുമ്മാ പാടൽ പാടിയിട്ട് കാര്യമില്ല, ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് നടக்கிறதா എന്ന് பார்க்கணும். ஆனால் ஆவியான தேவன் നമ്മുടെ വാഴ്ക്കയിൽ കൺട്രോൾ ഏറ്റുകൊള്ളണം. അപ്പോൾ ഉനക്ക് തൊന്തരവ് പണിയവരോട് പോലും ഉനക്ക് അൻപ് വരും. യേശു തന്നെ കാട്ടിക്കൊടുത്ത യൂദാസിനെ എന്നാ കൂപ്പിട്ടത്? നൻപരേ എന്ന് കൂപ്പിട്ടത്, കെട്ടവനെ എന്നല്ല, നൻപരേ എന്ന് കൂപ്പിട്ടത്. ஆனால் തൂയാവിയാൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ ഉനക്ക് തൊന്തരവ് പണ്ണവരെ പോലും അൻപ് പണ്ണാനായിട്ട് തൂയാവി ഉനക്ക് വല്ലമ തരും. ஆனால் ഉൻ്റെ കണവനെ പാർക്കുമ്പോൾ അവൻ്റെ കണവൻ്റെ വാഴ്ക്കയിൽ പോയ ആണ്ടിനേക്കാൾ നല്ലായിരിക്കരുത് എന്ന് പൊരിഞ്ഞാൽ തൂയാവി അവൻ്റെ കൺട്രോളിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കരുത്. അവൻ തൂയാവി കൺട്രോളിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കരുത്. മനവി ഉന്നെ പാത്തിട്ട് നീ പോയ ആണ്ടിലെ മനവിയല്ല, ഉനക്ക് കൊഞ്ചം നല്ലായിട്ടിരിക്ക് എന്ന് കണവൻ ചൊന്നാൽ ഉന്നെ തൂയാവി കൺട്രോളിലായിക്കൊണ്ടിരിക്കരുത്. ഒരു നാൾ ദിടീന്ന് ആരും ശരി വരാതെ. അതിനാൽ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് തൂയാവിയുടെ കൺട്രോളിന് എന്നാ തമിഴ് ചൊല്ലിനെ കൺട്രോൾ തട്ടുപാടോ കട്ടുപാടിലേക്ക് വന്നാൽ അത് തന്നെ. ഞാൻ തമിഴ് കറ്റെടുക്കണ ഇതാ പറയത്താനെ, കറ്റുപാടിലേക്ക് വന്നാൽ കാര്യം ശരിയായി. ஆனால் തന്തയെപ്പോലെ സർവ വല്ലമ നിറഞ്ഞ ആണ്ടവർ താനെ തൂയാവി. അവർ വന്നാൽ
ഉൻ്റെ കിഡ്നി രണ്ടും പോനാലും കിഡ്നി റിവൈവ് ആകും. അവർ കടവുൾ താനേ. ஆனால் അവർ മൂവരും ഒരുപോലെ വല്ലമ നിറഞ്ഞവർ. ஆனால் അവരെ നമ്മൾ വഴി നടത്താനായിട്ട് നീ അനുമതി കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ യേശുവിനോട് ഇണയിന്തിരിക്കണം, യേശുവിനെ പിൻപറ്റണം. മൂന്നാമത് ഒരഴയിപ്പിരിക്ക്, അത് മാത്യു 5:48, മൂന്നാമത്തെ അഴയിപ്പ്. മാത്യു 5:48. ഇനി 4 നമ്മുടെ ഇരിക്ക്, അതിന് മുன்னாடி എല്ലാം തീരണം. ஆதலால் உங்கள் விண்ணக தந்தை நிறைவாய் உள்ளவராய் இருப்பது போல நீங்களும் நிறைவுள்ளவர்களாய் இருங்கள். விண்ணக தந்தையை தேவதூதர் பார்க்கும்போது என்ன சொல்றது? தூயவர் தூயவர் தூயவர். அவர் தூயவராயிருக்கிறார். ஆனால் நீயும் தூயவராയി മാറണം. കാരണം എന്നാ? തൂയ്മയില്ലാതെ നീ ചത്തുപോകുമ്പോൾ ഉന്നോട് ആവി ആത്മാവിന് ആണ്ടവരെ സന്ധിക്ക മുടിയാതെ. ഇനി കടശി ഹീബ്രു 12:14. ഹെബ്രായർ 12:14 മുടിക്ക പോകരുത്. ഹീബ്രു 12:14. ஹெப்ராயர் 12:14. அனைவருடனும் அமைதியாய் இருக்க முயலுங்கள், தூய்மையை நாடுங்கள், தூய்மையின்றி எவரும் ஆண்டவரை காண மாட்டார். മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് അവർ ചത്തുപോനാൽ ഹൂറികൾ, സുന്ദരികളായ പെൺകൾ നിൽക്കാറ്. ഒരു പെണ്ണോട് ഈടുപെടുമ്പോൾ 11 മാസം എടുക്കും. അങ്ങനെ 72 പെൺകളെ കിടക്കുമെന്ന് അവരുടെ പുസ്തകത്തിൽ ചൊല്ലിയിരിക്കുന്നത്. ஆனால் നമുക്ക് സ്വർഗമെന്ന് ചൊല്ലണത് ആണ്ടവരെ സന്ധിക്കരുത്, ആണ്ടവരെ പാർക്കരുത്. നിങ്ങൾ കുടന്തകൾക്ക് തൊന്തരവ് പണ്ണരുത്. അവരുടെ ദേവദൂതന്മാർ സദയ നേരവും എൻ തന്തയുടെ മുഖം പാർത്തുകൊണ്ടിരിക്കരുത്. ஆனால் തന്തയെ പാർക്കുന്നതാനേ പെരിയ സ്വർഗം. ஆனால் നീ கொஞ்சம் നാൾ കൊടുത്തിരിക്കരുത്. അത് എതുക്കാക ഉൻ വാഴ്ക്കയെ തൂയ്മപ്പെടുത്തതുക്കാക ആണ്ടവർ കൊടുത്തിരിക്കരുത്. നീ 14 വയസ്സായാലും ശരി, 20 വയസ്സായാലും ശരി, ഏത് നേരത്തിൽ ചത്തുപോകുമെന്ന് ആർക്കും തിരിയാതെ. ஆனால் അത് ആണ്ടവർ താനെ മുടിവെടുക്കുന്നത്. ஆனால் എല്ലാ നേരത്തിലും തിരുടൻ വരുമെന്ന് തിരിഞ്ഞാൽ വീട്ടുകാരൻ നല്ല ഗവനത്തിൽ തൻ്റെ വീടിലെ പൊരുൾ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാതെ ഗവനത്തിൽ വീട് കാപ്പാത്തും. അതുപോലെ വാഴ്ക്കയിൽ തിരുടൻ വരുന്ന പോലെ ആണ്ടവരുടെ നാള്, നിൻ്റെ ചത്തുപോണ നാൾ വന്നിടും. നല്ല ഗവനത്തിൽ வாழ்க்கையை பரிசுத்தமாய் வைக்க എന്ന് ആണ്ടവർ കൂറിയിരിக்கிறார். പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. உங்களை சொர்க்கத்தில் சந்திக்க முடியுமெന്ന് நான் நினைக்கிறேன். காரணம் என்ன தெரியுமா? நான் இவளுங்களே சொர்க்கத்திலே கொண்டு போகாനുള്ള ஏற்பாடெல்லாம் பண்ணியிருக்கிறது. ஆனால் அந்த வചനം கேட்டு நல்ல பாவ சங்கீர்த்தனம் பண்ணி யாராவது மன்னிப்பு கேட்கணும்னா மன்னிப்பெல்லாம் கேட்டு ஏதாவது காரியங்கள் செட்டில் ஆகണമെങ്കിൽ അതെല്ലാം സെറ്റിലാക്കി ആണ്ടവരോട് ഇണയിന്തിരുന്ന് ഞാൻ കടവുകളുടെ മകളായി മകനായി മാറി കടവുകൾ എൻ്റെ ഉള്ളത്തിൽ തങ്ങി ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ എൻ്റെ തന്തയിൽ നിന്നും തന്ത എന്നെ പടയത്തു, തന്തയിൽ നിന്ന് ഞാൻ വന്നു, തിരുപ്പി തന്തയിലേക്ക് പോക വേണ്ടവർ. യേശു ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ നിറങ്ങി വന്നു, കൊഞ്ചം നാൾ இந்த ഉലകത്തിലിരുന്ന് ഇനി ഞാൻ തന്തയുടെ പക്കത്തിലേക്ക് തിരുപ്പി പോകണം. അതുതാണ് നമ്മുടെ വാഴ്ക്ക. കണ്ണുകളെ മൂടി കൈകളെ കുമത്ത്. ആണ്ടവരെ, ഒരു ചില കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ മക്കൾക്ക് ചൊല്ലിക്കൊടുത്തത്, നീ എന്നെ ஞாபகப்படுத்தியது மட்டும் ഞാൻ சொன்னது. நான் வாழ்க்கையை ஆசீர்வதிச்சு இன்னைக்கு அவர் உன்னோட முன்னாடி தானே வந்தது. இவரை ஆசீர்வதியும், இவருடைய வாழ்க்கையெல்லாம் புனிதப்படட்டும், இவருடைய நோவுகளெல்லாம் குணப்படட்டும். தூயாவி பிதாசுதன் தூயாவிய கடவுளுடைய உலகத்தில் இவருடைய உள்ளத்தில் வந்து தங்கட்டும். இவருடைய குடும்பத்திலும் ஆண்டவருடைய ஆசீர்வாதம் நிறைய வரட்டும். அதுக்காக நான் ஜெபிக்கிறோம். பிதாசுதன் பரிசுத்த ஆவியின் பெயராலே ஆமென்.